कार्तिक पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा अध्याय 28मो दिवस वत 13 कद्रे ब्राह्मण गोलोक में तथा वैकुंठ नी जात्रा नी कथा। कद्री ब्राह्मण गोलोक में श्री नारायण बोल्या, हे धर्मराजनी ए याज्ञा सांभळ्या पछी चित्रगुप्ते घणा लांबा समय सुधी विचार करीने यमराजनो सोबटोने याज्ञा करी के आ ब्राह्मण प्रथम तो अतिशय लोभथी घेरायेलो हतो अने पाछळ तेणे चोरी पण करवा मांडी हती, माटे पहेला तो आ प्रेत थाय अने पछी वांदरो थाय, ते पछी आने नरकमां घणा दुखो हूँ आपीश ए सोबटो। धर्मराजाने घेर आज कर्म अतिशय उत्तम छे। आ प्रमाणे चित्रगुप्ते याज्ञा करी एटले महाभयंकर यमदूतोए तरत ज ए ब्राह्मण ने खूब मार मारी प्रेत बनाव्यो। एम प्रथम तो ए ब्राह्मण ने फल रहित निर्जन जंगल में प्रेतपणु पाम्यो, जेथी घणा काळ सुधी भूख अने तरसथी ते अत्यंत व्याकुळ बनी गीच जंगल में प्रेत योनि पामीने ते भटकवा लाग्यो अने ए प्रेत योनिनुं दुख भोगव्या पछी फळनी चोरीथी प्राप्त थयेली वानरनी जाति ते पाम्यो। कलंजर नामे एक दिव्य पर्वत छे, त्यां जांबूना वृक्षो अने सुंदर वन आवेलू छे। अति शीतल पाणी अने शीतल छाया त्यां रह्या करे छे, फळो अने पुष्पोथी भरपूर रहे छे। ए पर्वत में देवोना राजाए बनावेलो एक उत्तम कुंड छे, ते सरोवर जेवो पवित्र छे अने सज्जनोने सेवा योग्य छे, केम के सर्व पापोनो ते नाश करनार अने देवोने पण दुर्लभ अने कुंड मूर्ख तीर्थ नामे प्रख्यात छे, जेमां श्राद्ध करवाथी पितृओ सद्गति पामे छे। ए कुंड में देवताओ दैत्यों ने भयथी मृगोना रूप धरी निरंतर निर्भयपणे स्नान करता हता, तेथी ए कुंड लोको मूर्ग तीर्थ कहे छे। ए मूर्ग तीर्थ में पेलो करदय ब्राह्मण प्रथम जन्म्यो हतो, पण मनुष्य शरीर तेणे मेळव्युं हतुं, छतां फळनी चोरीनुं पाप कर्याथी ते ढेकाणे तेने वानरपणुं प्राप्त थयुं छे। नारदे पूछ्યું, हे दृष्ट ब्राह्मण, तो करोड़ो पाप कर्या हता, छतां त्रण लोकोने पवित्र करनार ए मूर्ग तीर्थ में ते कया पुण्यना कारणे वांदरो जन्मी वस्यो हतो? ते तपोधन नाथ, मारा मन में आ संशय रहे छे, तेनो आप नाश करो। आप जेवा पुरुषो पोताना शिष्य थी कई पण छानु राखता नथी। सूत बोल्या, हे सोनकादिक ब्राह्मण, तपना भंडार श्री नारायण ने नारदे एम पूछ्યું હતું, त्यारे तेणे अतिशय प्रसन्न थई नारद मुनिनो सत्कार करी केवा मांड्યું। श्री नारायण बोल्या, चित्रकुंडल नामे एक मोटो वैश्य हतो, तेनी पत्नीनुं नाम तारका हतुं। ते पतिव्रत धर्म पाळवामां तत्पर रहती हती। ते बंने ए पवित्र पुरुषोत्तम मास सेव्यो हतो। ए मास पूर्ण थयो त्यारे छेल्लो दिवस आवता चित्रकुंडले पत्नी साथे श्रद्धा अने हर्षथी युक्त थई व्रतनुं उद्यापन कर्युं हतुं। ते वखते वेद अने वेदांगना पार पामेला गुणवान ब्राह्मणोने पत्नीओ सहित नोतर्या हता। ए नारद, ते वखते पेलो करदय ब्राह्मण पण धनना लोभथी वगरे नोतरे त्यां गयो हतो। उद्यापननी विधि पूरी थई त्यारे चित्रकुंडले अति श्रेष्ठ दानो आपी ते सर्व ब्राह्मणोने पत्नीओ सहित संतुष्ट कर्या हता अने तेओ सगळा संतोष पाम्या। त्यारे पुष्कळ दक्षिणा पण तेओने तेणे आपी हती। एम पुष्कळ दक्षिणाथी प्रसन्न थयेला बीजा ब्राह्मणो पोतपोताने घेर गया त्यारे अति लोभी पेलो हृदय ब्राह्मण रड़तो रड़तो ते चित्रकुंडल पासे उभो रह्यो अने तेणे विनम्रथी नर्मथी आगळ गगड़िया अवाजे आ के प्रमाणे कहेवा मांड्યું, हे वैश्य राज चित्रकुंडल, भगवाननी भक्तिथी हूँ प्रकाशी रह्यो छुं। ते पुरुषोत्तम मासनुं व्रत विधिपूर्वक सारी रीते कर्युं छे। पृथ्वी पर आवा प्रकारे कोईए पण ए ढेकाणे कर्युं नथी। तू आजे कृतार्थ थयो छुं अने सर्व रीतनुं भाग्यशाળી छुं, केम के ते परम भक्तिथी श्री पुरुषोत्तम मास भगवाननुं सेवन कर्युं छे। तारा पिताने धन्य छे अने पतिने देव माननारी तारी माताए पण धन्य छे, जे के जेमणे तारा जेवो हरिप्रिय पुत्र उत्पन्न कर्यो छे। आ पुरुषोत्तम मास धन्य करता पण घणो वधारे धन्य छे के जेना सेवनथी आ लोकनुं तथा परलोकनुं फळ माणस मेळवे छे। ए वैश्य राज, तारी पूजा जोई हूँ चकित थयो छुं। अहो, ते आ मोटुं काम कर्युं छे, एमां संशय नथी। हे पुष्कळ दान देनारा, ते बीजा ब्राह्मणोने हर्षथी पुष्कळ दान आप्युं छे, तो भाग्यहीन मने तू केम आपतो नथी? एम तेणे विनंती करी एटले चित्रकुंडले तेने पण धन आप्युं अने ते लईने ते करदे ब्राह्मण आनंदथी जमीन में
દટાયું એમ તે કરદે ત્યાં પુરુષોત્તમ માસની મહાપૂજાના દર્શન કર્યા હતા ને ધનના લોભથી શ્રી પુરુષોત્તમ માસની સારી રીતે સ્તુતિ કરી હતી. તેથી એ પૂજા દર્શન મહાત્મય હતી તથા ધનના લોભથી પણ પુરુષોત્તમ માસની ઉત્તમ સ્તુતિ કરવાથી તે મુર્ગ તીર્થમાં વાંદરો નો જન્મ પામ્યો હતો. સૂત બોલ્યા એમ પુરુષોત્તમ માસની પૂજાના દર્શનથી તથા ધનના લોભથી પણ કરેલી સ્તુતિ તે દુષ્ટ વાંદરાને પણ ઉત્તમ તીર્થનું સેવન જો પ્રાપ્ત થયું હોય તો હે બ્રાહ્મણો, જે માણસ પોતાની પત્ની સહિત શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રી પુરુષોત્તમ દેવનું આદર સહિત દર્શન અને સત્વન કરે તેનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય. એમાં શું કહેવાનું હોય? નારદે પૂછ્યું, હે શ્રી નારાયણ, અતિ શીતળ જળવાળા ઉત્તમ વૃક્ષોથી સુશોભિત અને ઘાટી છાયાને તેમ મનોહર મુર્ગ તીર્થના વનમાં એ વાનરની તે સ્થિતિ થઈ તેનું કારણ પણ આપ કહો. શ્રી નારાયણ બોલ્યા, હે નિર્દોષ નારદ, તમે તે સાંભળવા ઈચ્છો છો તો પણ હું તમને કહું છું, સાંભળો. તેમાં પણ કઈ કારણ છે જેને સાંભળવાથી પાપનો નાશ થાય છે. જે સમયે સર્વ ઈચ્છિત ફળ આપનારા દશરથ શ્રી રામચંદ્રજીએ મહાસાગર ઉપર પુલ બાંધી દુષ્ટ રાવણને માર્યો હતો તે વખતે એકલા વિભીષણ સિવાય કોઈ પણ રાક્ષસે તેમણે બાકી રાખ્યો ન હતા. સર્વ રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો હતો. પછી અગ્નિના શુદ્ધ થયેલા શ્રી સીતાજીનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો હતો. એ સમયે બ્રહ્મા, શંકર, ઇન્દ્ર વગેરે દેવોએ રાવણના વધથી પ્રસન્ન થઈ શ્રી રામચંદ્રજીને કહ્યું હતું કે હે રામ, તમે હવે વરદાન માંગો. દેવોએ એમ કહ્યું ત્યારે ભક્તોએ નિર્ભય કરનારા શ્રી રામચંદ્રજીએ વરદાન દેવું છે કહ્યું હતું, હે દેવો, તમે મારું વચન સાંભળો. હમણાં જો તમારે વરદાન દેવું છે તો આ યુદ્ધમાં જે સુરો, વાનરો અને રાક્ષસો મારી નાખ્યા છે તેઓ બધાને તમે મારી યાજ્ઞાથી અમૃતની વૃષ્ટિ કરી જલ્દી જીવતા કરો. પછી હું બહુ સારું એમ કહી બ્રહ્મા, શંકર, ઇન્દ્ર આદિ દેવી દેવતાઓએ અમૃતની વૃષ્ટિ કરી વાંદરાઓ જીવતા કર્યા. ત્યારે લાંબા કાળ સુધી ઊંઘીને જાણે ઉઠ્યા હોય તેમ સગળા વાંદરાઓ વિજયથી શોભાયમાન થઈ શ્રી રામચંદ્રજી પાસે હાજર થયા હતા. તે વખતે પત્ની સહિત પુષ્પક વિમાન પર બેસી પ્રસન્ન મુખ કમળવાળા શ્રી રામચંદ્રએ ચારે બાજુ ઊભા રહેલા વાંદરાઓને પણ કહ્યું હતું. શ્રી રામ બોલ્યા, હે સુગ્રીવ, હે હનુમાન, હે અંગદ, હે જામવંત, તમે વાંદરાઓની સાથે સઘળું મિત્ર કાર્ય કર્યું છે. હવે તમે બધા વાંદરાઓને અહીંથી જવાની યાજ્ઞા કરો. તેઓ બધા તમારી યાજ્ઞા મેળવી જેને જ્યાં જવું હોય ત્યાં ભલે જાય. હું તેઓને વરદાન આપું છું કે આ મારા વાંદરા લાંબુ જીવનારા થશે. તેઓ જે વનમાં રહેશે ત્યાંના વૃક્ષો, પુષ્પો અને ફળથી ભરપૂર રહેશે. ત્યાંની નદીઓ મધુર જળવાળી બનશે અને સરોવરો પણ સુંદર જળવાળા રહેશે. ઉપરાંત આ વાંદરાઓનું કોઈ અપમાન પણ કરી શકશે નહીં. માટે તેઓ બધા મારી યાજ્ઞાથી હવે જાઓ. એ પછી શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રભાવથી જ્યાં જ્યાં વાંદરાઓની જાતિ રહે છે ત્યાં ત્યાં નદીઓ મધુર જળવાળી હોય છે. સરોવરો સુંદર જળવાળા બને છે અને મોટા વૃક્ષો સુંદર ફળવાળા અને પુષ્પ અને પાંદડાથી ભરચક રહે છે. પરંતુ પૂર્વજન્મના પુણ્ય, પાપથી તથા સુખ દુઃખ તો જ્યાં જ્યાં પ્રાણી રહે છે ત્યાં ત્યાં તેને પ્રાપ્ત થાય જ છે. કેમ કે વેદની યાજ્ઞા છે કે શુભાશુભ કર્મ ભોગવ્યા સિવાય નાશ પામતું નથી. શ્રી નારાયણ બોલ્યા, પછી તે વાંદરો ત્યાં પર્વત જેવો વધી ગયો અને ઘણી જ ભૂખ તથા તરસથી યુક્ત રહી લુધોક્તપણે વનમાં ફરતો હતો. ત્યાં કારણે તેના મોઢામાં જન્મથી જ પિત્તને લીધે ઉપજેલી પીડા થતી હતી, જેથી રાત દિવસ તેના મોઢામાંના ચાંદાઓમાંથી લોહી ઝર્યા કરતું હતું. તેની અત્યંત વેદનાથી ઘેરાઈ તેને કંઈ ખાઈ શકતો ન હતો. છતાં વાનર જાતિની ચળપળતાને લીધે વૃક્ષો ઉપરથી સારા સારા ફળો તોડીને મોઢા પાસે લઈ જઈ ઘણી વાર ફેંકી દેતો હતો. પીડાને લીધે કોઈ ઠેકાણે સ્થિર રહી ન શકતો હતો, એટલે એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર કૂદાકૂદ કરતો હતો અને મૃત્યુને સુખાકારક બનાવતો હતો. એક વખતે ઝાડ ઉપરથી તે જમીન પર પછડાઈ પડ્યો. તેથી અત્યંત દુઃખી થઈ વિલાપ કરવા લાગ્યો. તેના બધા દાંત પડી ગયા અને વર્ણના રોગથી તે પીડાતો હતો. એમ પૂર્વજન્મમાં કરેલા પાપથી તે દુઃખ પામ્યા કરતો હતો.
ખોરાક તો તેનાથી કાયમ માટે લેવાતું જ ન હતું અને એ રીતે તે ભૂખ્યો રહેવું પડતું હતું. તે અરસાના દૈવ્ય યોગ શ્રી પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો એ મહિનામાં પણ ઠાળ અને પાવન વગેરે પીડાઈને એમને એમ જ ભૂખ્યો તરસ્યો તે રહેતો. એક વખતે એ મહિનાના આંધરિયામાં ગીચવનમાં અંદર તે ફરતો હતો. તે વખતે તરસ લાગવાથી પેલા મૂર્ખ તીર્થ કુંડ પાસે તે ગયો, પરંતુ ત્યાંનું પાણી તે પી શક્યો નહીં અને ભૂખથી તે ઘેરાયેલો જ રહેતો હતો. તેથી ચપળતાને લીધે ત્યાં ઊંચા ઝાડ ઉપર ચડ્યો. તે વખતે એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર જતા નીચે રહેલા પેલા કુંડમાં તે પડી ગયો. ઘણા લાંબા વખતથી તેનાથી કંઈ ખોરાક તો લઈ શકાતો ન હતો. તેથી તે ઇન્દ્રિયો ઢીલી ને નબળી પડી ગઈ હોવાથી તેનું બળ ઘણું જ ઓછું થઈ ગયું અને પ્રાણ પણ ઢીલા પડી ગયા. છતાં માંડ કુંડના કાંઠા સુધી તે પહોંચી શક્યો. પુરુષોત્તમ માસની અંધારી દસમથી માંડી 4 દિવસે વાંદરા ત્યાં ને ત્યાં જ એમને એમ જ વીતી ગયા. શ્રી પુરુષોત્તમ માસ એવું એક કુંડ અંદર જ તે તરફડ્યા કરતો. છેવટે 5મો દિવસ અમાસનો દિવસ આવ્યો અને સૂર્ય દિવસના મધ્યમાં આવ્યો. ત્યારે તે તીર્થમાં જ તે વાંદરાએ પ્રાણ રહિત થઈને પડ્યો. તેનું આખું શરીર એ તીર્થના જળમાં ભીંજાઈ ગયું. તરત જ તેના સર્વ પાપો ધોવાઈ ગયા અને તેણે એ વાંદરાનું શરીર ત્યજી દીધું હતું અને દિવ્ય શણગારોથી સુશોભિત દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત કર્યું. આ શરીર કાળા કમળની પાંખડી જેવું કાળું, કરોડો કામદેવ જેવું સુંદર અને ચકડતા રત્નો જેવો જડેલા મુકુટને ધારણ કરી કરતું અતિ સુંદર મકરાકૃતિ કુંડળો વાળો પ્રકાશિત તથા પ્રકાશતા પીળા પિતાંબર પહેરી એવું રહેલો પવિત્ર ઝળકતા રત્ન જડિત કંદોરો વાળો ચકડતા બાજુબંધો ધારણ કરતું અને વીંટીઓ આરતી શોભતું હતું. તેનું ઉત્તમ મુખ કાળા વાંકડિયા અને અતિ સુંવાળા વાળથી ઢંકાયેલું હતું. પછી તે જ વખતે તરત જ એક વિમાન ત્યાં આવી પહોંચ્યું. તેમાં વિષ્ણુ દૂતો બેઠા હતા. ભેરી મુરગદ, ઢોલ, વાંસળી અને વીણા મોટા શબ્દો તેમાંથી આવી રહ્યા હતા. આગળ દેવાંગના નૃત્ય કરતી હતી અને ગંધર્વ કિન્નરો ગાન કરી રહ્યા હતા. એ વિમાનમાં તે જોઈ પેલા મહાભાગ્યશાળી વાંદરો ત્યાં અત્યંત વિસ્મય પામ્યો. પોતે એવા દિવ્ય દેહને ધારણ કરનારા બન્યો હતો. તેથી એ વિચારમાં પડી ગયો હતો કે મને મહાપાપીને આવું દિવ્ય શરીર કયા કારણે પ્રાપ્ત થયું છે અને વળી આ વિમાનનું સુખ તો અતિશય મહાપુણ્યશાળીને જ પ્રાપ્ત થવું ઘટે છે. એમ તે વિચાર કરતો હતો. તેમાં તો કોઈ એક અપ્સરા આવી તેના પર ચંદ્ર જેવું પ્રકાશનું છત્ર ધરી દીધું. બીજી અપ્સરાએ હર્ષથી ચામરો ઢોળાવવા માંડ્યા. એક અપ્સરાએ હાથમાં પાન બીડું લઈ હાજર થઈ. કેટલીક અપ્સરાઓ તેની આગળ નૃત્ય કરવા લાગી. કોઈ એક અપ્સરા ગંગાજળથી ભરેલી સોનાની જારી હાથમાં લઈ તેની આગળ ઊભી રહી અને કેટલીક અપ્સરાઓ તેની આગળ ગીત ગાવા લાગી તથા વાજિંત્ર વગાડવા તત્પર બની. પોતાના એવો ભવ્ય વૈભવ જોઈ એ વાનર તો જાણે ચિત્ર્યો હોય તેવો સ્તબ્ધ બની ગયો અને વિચારમાં પડી ગયો કે મને દુષ્ટ બુદ્ધિ વાળાને તથા પુણ્ય રહિત કયા પુણ્યની આ બધું પ્રાપ્ત થયું છે. મારું એવું કોઈ પુણ્ય નથી કે જેથી હું શ્રી હરિનું પદ પામું. મોટા સુખના ભંડાર એ દિવ્ય વિમાનને જોઈ એ પ્રમાણે તે વિચાર કર્યા કરતો. તેનું મન આશ્ચર્ય પામ્યું હતું. તે વખતે તેના હૃદયમાં ઊંડા વિચારો જાણી લઈ 2 વિષ્ણુ દૂત તેની આગળ હાથ જોડી વિનય સહિત ઊભા રહ્યા. વાંદરાનું શરીર છોડીને આગળ ઊભા રહેલા તેના ચરણમાં તેના નમસ્કાર કરી તેઓ આવું સુંદર વચન બોલ્યા. શ્રી બ્રહ્મ નારદીય પુરાણ પુરુષોત્તમ મહાત્માનો કદરી બ્રાહ્મણ ગોલોકમાં નામનો 28મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. વૈકુંઠની જાત્રાની કથા. નદી કિનારે એક રળિયામણું ગામ હતું. તેમાં એક પટેલ રહેતો હતો. પટેલને 4 છોકરાઓ હતા. પટેલે 4 દીકરાઓને પરણાવ્યા હતા. 5 વર્ષ થયા પટલાણીનું અવસાન થયું હતું. દીકરો ખેતી કરે, વહુ ઘરકામ કરે અને તથા પટેલ આખો દિવસ આંગળે ખાટલે બેઠા બેઠા પ્રભુનું નામ સ્મરણ કર્યા કરે. કોઈ મહેમાન આવે તો તેનું સ્વાગત કરે, યથાશક્તિ દાન પુણ્ય કરે, અભાગ્યને ભોજન આપે, સાથે સાથે ઘરનું ધ્યાન પણ આપતા રહે. પટેલ સ્વભાવે ભોળા હતા. એવામાં પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો એટલે પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કર્યું. સવારે પ્રાતઃકાળે ઉઠીને નદી સ્નાન કરવા જતા.
ત્યાં કાંઠા ગોરમાનું પૂજન કરતા, કથા વાર્તા સાંભળતા, બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપી ઘેર આવતા તેઓ એકટાણું કરી પુરુષોત્તમ ભગવાનનું પૂજાપાઠ કરતા. ભોળાના ભગવાન એ રીતે એક દિવસ પુરુષોત્તમ ભગવાન પટેલને અપૂર્વ ભક્તિની પ્રસન્ન થઈ તેના આંગણે ભિખારીના રૂપે આવ્યા. પોતાને ત્યાં આવેલ ભિખારીને જોઈ પટેલ ઊભા થઈ. ચોકમાં ઘઉંનો ઢગલો પડ્યો તો તેમાંથી એક સુપડું ભરીને ઘઉં આપવા લાગ્યો. ત્યારે ભિખારી કહે, આપવો હોય તો આખો ઢગલો આપો. પટેલ પણ પાછા પડે તેવા ન હતા. તેઓ બોલ્યા, જા ભાઈ, આ આખો ઢગલો તારો, તું કહે ત્યાં ગાડા ભરીને પહોંચાડી દો. ભગવાનને પ્રસન્ન થઈને ઘઉંના ઢગલા ઉપર હાથ ફેરવ્યો. ત્યાં તો બધો ઘઉં સાચા મોતી બની ગયા. પટેલ તરત જ સમજી ગયો કે મારે આંગણે ભગવાન પધાર્યા છે. તે તો ભગવાનના ચરણોમાં પડી ગયો. ભગવાન બોલ્યા, હે મારા પ્રિય ભક્ત, હું તારા પર પ્રસન્ન છું. તારે જે માંગવું હોય માંગ. પટેલ બોલ્યા, પ્રભુ, તમે મને ઘણું સુખ આપ્યું છે. મારે ભૌતિક સંપત્તિ જોઈતી નથી. મારી ઈચ્છા સદૈવ વૈકુંઠમાં યાત્રા કરવાની છે, તે પૂરી કરો. ભગવાન તો પટેલને વિમાનમાં બેસાડી વૈકુંઠ લઈ ગયા. વૈકુંઠ બતાવ્યું, ત્યાંથી ગોલોક લઈ ગયા. બાદ બ્રહ્મલોક, પાતાલલોક, ઇન્દ્રપુરી અને અક્ષરધામ પણ બતાવ્યું. આ તરફ પટેલ ના દીકરાઓ બાપની શોધાશોધ કરવા લાગ્યા, પરંતુ બાપ મળે ક્યાંથી? બાપ તો જીવતે જીવત વૈકુંઠની યાત્રા ગયા હતા. થોડા દિવસ બાપની શોધાશોધ પછી કંઈ ભાડ ન મળતા તેઓએ બ્રાહ્મણને બોલાવી પૂછ્યું, બાપા ક્યાં જતા રહ્યા છે? કંઈ પતો લાગતો નથી. અત્યારે કરવું શું? બ્રાહ્મણો કહે, જીવતા હશે તો તેઓ 11 દિવસમાં પાછા આવી જશે. ના આવે તો મરી ગયા સમજી તેમનું કારજ પતાવી દેજો. આખરે 12મા દિવસે છોકરાઓએ દાઢી મૂછ મુંડાવી સરાવરમાં બેઠા. ગામથી આ 12મા માણસે આવ્યો, પિંડદાન દીધા. ત્યાં જ સરર કરતો વિમાન આવ્યું. તેમજ આમાંથી પટેલ નીચે ઉતર્યા, ઘેર આવ્યા. પટેલને જોઈ બધા ભૂત કરીને ભાગવા લાગ્યા. પટેલ બોલ્યા, ભાઈઓ, હું ભૂતે નથી ને પલિતે નહીં. હું તો જીવતો જાગતો માણસ છું. હું વૈકુંઠની યાત્રાએ કરવા ગયો હતો. પટેલ બધાને બહુ સમજાવ્યા, પણ લોકોના ગળે વાત ના ઉતરી. સદૈવ કોઈ વૈકુંઠ ગયું સાંભળ્યું છે. પટેલ ભોળા હતા અને ધાર્મિક વિચારના હતા, માટે તેમની વાત સાચી હોય એમ માની કેટલાય બ્રાહ્મણો બોલ્યા, પટેલ, તમે અમને બધાને સ્વર્ગ દેખાડો તો મારી વાત સાચી, નહીતર તમે મરી ગયા છો તેમ માની લઈશું. તેમાં તમારું કંઈ ચાલશે નહીં. પટેલ પુરુષોત્તમ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો, હે ભગવાન, મારી લાજ તમારા હાથમાં છે. અહીં બધા મારી પરીક્ષા કરવા બેઠા છે. તેથી હે દીનાનાથ, ગરુડ ચડીને મદદ કરજો. ભગવાને પટેલની પ્રાર્થના સાંભળી. તેઓ ગરુડ ચડીને આવી પહોંચ્યા. પટેલ પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા, હે પ્રભુ, આ બધાને જીવતે જીવ સ્વર્ગની યાત્રા કરાવો, નહીતર અહીં કોઈ જીવવા નહીં દે. ભગવાન બોલ્યા, ભક્ત, વૈકુંઠના દર્શન પુણ્યશાળીને જ થાય. ભક્તની જીદ આગળ ભગવાનને નમતું ઝૂક્યું ને બોલ્યા, ભક્ત, તમે ગરુડના પગ પકડો, બીજો તમારા પગ પકડે, ત્રીજો તમારા પગ પકડે, એમ જેને વૈકુંઠ આવવું હોય તે આવે. ભગવાને ગરુડને ઉડાવીને યાજ્ઞા કરી કે પટેલ ગરુડના પગ પકડી લીધા. બ્રાહ્મણે પટેલના પગ પકડ્યા. આમ પટેલ અને 7 બ્રાહ્મણો આકાશમાં ઉડ્યા. જીવતે જીવ વૈકુંઠ જોવાનું મળશે એમ આશાએ બધાને આનંદનો પાર નથી. જે બ્રાહ્મણ પટેલના પગ પકડ્યા હતા એને લાડવા ખૂબ ભાવે. એ પટેલને પૂછવા લાગ્યો, હે પટેલ, વૈકુંઠમાં લાડવા મળશે ને? પટેલે હા પાડી. ત્યારે બ્રાહ્મણ પૂછવા લાગ્યા, પેટ ભરીને ખાવા મળે તેટલા લાડુ તો હશે ને? પટેલ કહે, તારાથી ખવાય તેટલા ખાજે, ત્યાં બહુ લાડુ છે. બ્રાહ્મણના મોંમાં પાણી આવ્યો. તે બોલ્યો, ત્યાં કેટલા લાડુ એ તો કહો. પટેલ બોલ્યા, આટલા બધા. આમ કહી જ્યાં હાથ પહોળા કર્યા ત્યાં હાથ છૂટી ગયા અને બધા આકાશમાંથી નીચે પછડાયા. બધાનો જીવ નીકળી ગયો. એમાં માત્ર એક પટેલ જીવતા રહ્યા. સાથે બ્રાહ્મણને મરેલા જોઈ પટેલનો આક્રંદ કરવા લાગ્યા, હે ભગવાન, તમે તો મને બ્રહ્મ હત્યાના પાપ નાખ્યો છે. હવે તમે મને આમાંથી ઉગારો, નહીતર હું પણ પ્રાણ ત્યાગ કરીશ. સાચે જ પટેલ ચિતા ખડકીને પ્રાણ છોડવા તૈયાર થયા. ત્યાં ભગવાને અમૃત જળ છાંટી સાથે બ્રાહ્મણને સજીવન કર્યા. આમ પટેલની